أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ پریکٹس ہے، یعنی پچھلے کلاس میں ہم نے اسماء الاشارہ پڑھے تھے۔ آج ہمیں ان اسماء الاشارہ سے متعلق تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے، یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان اسماء الاشارہ کو صحیح طور پر استعمال کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، اور اسماء الاشارہ کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ تو اسی کے متعلق ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں جنہیں ہمیں سالو کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کو سالو کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اسماء الاشارہ کو سیکھ بھی لیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسماء الاشارہ جو ہے وہ ہم نے کچھ اسماء الاشارہ واحد کے لیے سیکھے تھے، کچھ اسماء الاشارہ مثنیٰ کے لیے سیکھے تھے، اور کچھ اسماء الاشارہ یا اسم الاشارہ ہم نے جمع کے لیے سیکھے تھے۔ اور پھر ہر ایک میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مذکر یا مؤنث کے لیے الگ الگ صیغے تھے، اور کچھ صیغے قریب کے لیے تھے، اسم الاشارہ قریب کے لیے، اور کچھ اسم الاشارہ بعید کے لیے تھے، یعنی قریب بتانے کے لیے کچھ خاص صیغے تھے، اور بعید یا دور بتانے کے لیے کچھ خاص صیغے تھے۔ مثال کے طور پر ایک مثال سے میں صرف بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی مذکر شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ہاذا۔ ہاذا یعنی قریب یہ شخص۔ اور اگر وہ دور کھڑا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ذالکا۔ اسی طرح اگر کوئی مؤنث ہے تو وہ اگر ہمارے سامنے کھڑی ہے تو ہم کہیں گے ہاذی، اور اگر وہ دور ہے تو تلکا۔ اسی طرح اگر وہ جمع کی صورت ہے تو اولائکا، یا قریب ہے تو اولائکا یا ہا اولائی، سوری ہا اولائی، اور اگر وہ بعید ہے تو اولائکا۔ اور اسی طرح مثنیٰ میں یا اگر دو ہو تو ہازانی دو کے لیے مذکر، اور ہاتانی مؤنث دو کے لیے۔ تو ہم نے اس طرح پڑھا تھا، اور انشاءاللہ آج وہ پریکٹس کریں گے تو وہ سامنے چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ کرتے ہیں وقت ضائع نہ کرتے ہوئے۔ پہلا ہمیں جو اس میں سالو کرنا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ضع خطا تحت اسم الاشارہ فی الجمل التالیہ، یعنی ایک لائن کھینچنا ہے اسم الاشارہ کے لیے جہاں پر وہ مینشنڈ ہے سینٹینس میں، ٹھیک ہے؟ تو بس آپ کو اس میں یہ بتانا ہے کہ اسم الاشارہ کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا سینٹینس لیتے ہیں، ھذا صانع ماہر، کہ یہ صانع کہتے ہیں ورکر کو، اور ماہر آپ کو پتا ہے کہ اسکلڈ ورکر یا ماہر ہنر والا۔ تو ھذا صانع ماہر، اس میں اسم الاشارہ کون سا ہے؟ ھذا ہے، ہاں ٹھیک ہے؟ ھذا ہے، تو اس کو ہم نے انڈر لائن کر دیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یعنی یہ بہت آسان ہے، اس میں آپ کو بتانا ہے ھذا صانع ماہر، یعنی ہمارے سامنے وہ صانع کھڑا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہنر مند یا ماہر ورکر ہے، ٹھیک ہے؟ کام کرنے والا ہے۔ ھذانی قائدانی شجاعانی، ٹھیک ہے؟ ھذانی، ہاں جی، تو اس میں ھذانی ہے، اس میں ہم زیادہ وقت ضائع نہیں کریں گے کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ھذانی ہے۔ ھذانی واحد ہے، مثنیٰ ہے، یا جمع ہے؟ مثنیٰ مصنع مثنیٰ ہے۔ اور کیا یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ یہ بھی آپ ساتھ بتاتے چلیں۔ مذکر 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 ہے، ٹھیک ہے؟ بس یہ آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے۔ پھر دیکھیں، ھذہ ارض مبارکہ، یہ مبارک زمین ہے۔ حاضی آتے ھذہ، مونس ھذہ مؤنث ارض، ہاں۔ واحد اچھا، سوال یہ ہے، بالکل بالکل ماشاء اللہ، سوال ایک یہ ہے اس میں، میں تھوڑا سا سپیڈ کو بڑھاؤں گا، اگر آپ کو لگے کہ میں ذرا تیز جا رہا ہوں تو مجھے روکیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، سوال یہ ہے کہ یہ تو ارض تھا نا، ارض، ارض یعنی زمین، تو زمین مذکر ہے یا مؤنث؟ مونس مؤنث اچھا، تھوڑا سا مجھے مذکر بھی سنائی دیا بیچ میں۔ مؤنث اچھا، تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے پتہ کرنے کا کہ کوئی لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ دو طریقے ہیں اس کو پتہ کرنے کے، ایک تو آپ کو جو ہے نا وہ کوئی بتا دے کہ فلاں لفظ جو ہے وہ، یعنی ایک تو طریقہ ہے کہ اس میں کوئی واضح آپ کو نشانی مل جائے لفظی طور پر، گولتا مل جائے، الف مقصورہ وغیرہ دکھ جائے، وہ تو لفظی طور پر آپ کو دکھ جائیں گے۔
جیسے مسلمتن آپ کو پتا ہے کہ مؤنث ہے، لیکن کچھ الفاظ ہوتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں پتا چلتا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث، تو ان کو پتا کرنے کا دو طریقہ ہے۔ یا تو آپ کو کوئی شخص بتا دے، ماہر جو اس فن کا ہے، کوئی لغوی ہے، کوئی ڈکشنری ہے، آپ کو بتا دے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث، اس پر بھی ڈکشنریاں موجود ہیں مذکر اور مؤنث پر۔ یا پھر آپ کو اس چیز کو ضمیر کی شکل میں یا اسم الاشارہ کی شکل میں آپ کو کہیں پر لکھا مل جائے۔ جیسے اگر آپ کو جاننا ہے کہ اردن مؤنث ہے یا مذکر، آپ دیکھیں کہ اس کو اشارہ کس صیغے سے کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ حاضہ ہوتا تو یہ ارض مذکر ہوتا، چونکہ یہ مؤنث ہے اس وجہ سے اس کو حاضی سے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اسی طرح اگر آپ کو ارض کو ریفر کرنا ہے تو آپ اس کو ضمیر ہاں اور الف سے ریفر کریں گے۔ ہاں جس طرح ہم کہتے ہیں نا ارض، یا پھر کہتے ہیں کہ ہیا، ارض کے لیے ہیا کی ضمیر آئے گی، مثال کے طور پر ہیا کی ضمیر آئے گی، ٹھیک ہے؟ ہیا واسعہ الارض، ہیا واسعہ کہ زمین یہ پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آتا ہے۔ تو ضمیر سے اور اسم الاشارہ سے بھی ہم جینڈر پتا کر سکتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ بات آئی نا سمجھ میں جو میں کہہ رہا ہوں؟ اور یہ علماء جی بہت استعمال کرتے ہیں، نحوی کے علماء آپ کو دلیل کے طور پر قرآن مجید میں آپ کو اشارہ کریں گے کہ دیکھیں فلاں لفظ مؤنث ہے یا مذکر، کیونکہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ہوا کی ضمیر سے یا ہیا کی ضمیر سے ریفر کیا ہے، تو وہ اس طرح آپ کو سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہاں اولائی رجال مخلصون، یہ ہؤلاء ہاں اولائی یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر مذکر دونوں مذکر ہیں، ہے، مؤنث اور بھی ہے مذکر بھی ہاں ہے، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع لیکن جی جمع میں مذکر اور مؤنث کو ہم سیپریٹ نہیں کرتے، رائٹ؟ لیکن یہاں پر ہاؤلائی سے دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی ہاؤلائی مؤنث کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ اگر یہ ہوتا ہاؤلائی نساء مخلصات یا اس طرح کچھ ہوتا تو بھی ہاؤلائی آتا، کیونکہ اس کے لیے سیپریٹ کوئی اسم الاشارہ نہیں ہے جمع کے لیے، یاد ہے نا؟ ہم نے پڑھا تھا یہ۔ اچھا، ہاتانی، آپ مؤنث آتان ہاں ہاتانی مثنى شجرتانی طویلتانی، مؤنث اور مؤنث مثنى مثنیٰ اور مؤنث ہے، ویری گڈ۔ تو شجرتن تھا، شجرتن سے مثنیٰ شجرتانی، دو دو درخت، تو اس سے وہ شجرتانی بن گیا، ٹھیک ہے؟ بالکل مؤنث اور تثنیہ ہے، بارک اللہ فیک۔ تو یہ تو بہت آسان سا تھا۔ اب اگلے میں آتے ہیں، یعنی یہ آپ کو وارم اپ سیشن آپ کہہ لیں، وہ تھا وارم اپ کویشچنس۔ اب ہے اکمل الجمل بسم الاشارہ، باسم اشارت مناسب مما بین القوسین۔ اب اس میں سے آپ کو جو صحیح اسم الاشارہ ہے وہ شروع کے حصے میں بھرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا جملہ ہے ڈیش ڈیش بیت واسع، ٹھیک ہے؟ ڈیش ڈیش بیت گھر، واسع یعنی وسیع، پھیلا ہوا یا کشادہ۔ هذا بيت هذا هذا ہاذا بیت بيت واسع، یہ واسع ہاذا ہونا چاہیے، ہاذا بیت واسع، ویری گڈ۔ کیوں؟ اور حاضی ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ بیت مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے، مذکر اور ہاتانی بھی نہیں ہو مذکر سکتا کیونکہ مؤنث بھی نہیں ہے اور مثنیٰ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بیتینی بیتانی بھی ہوتا تو بھی یہ ہاذانی ہونا چاہیے تھا، ہاتانی ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ڈیش ڈیش لعبۃ جمیلہ، یہ بہت خوبصورت هذه هذه ہاذی، ایکسلنٹ، هذه ہاذی، ویری گڈ، ویری گڈ، بارک اللہ فیک۔ یعنی میرے لیے چیٹس بھی ساتھ ساتھ دیکھنا تھوڑا سا مشکل ہے، کچھ اسٹوڈنٹس چیٹس میں بھی لکھ رہے ہیں، تو اگر میں نہ دیکھ پاؤں تو مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ میں تھوڑا فوکس ابھی اس اسکرین پر رکھا ہوا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں چیٹس بھی آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ دیکھتا چلوں۔ اچھا، ممرضتانی رحیمتانی، یہ ممرضہ ہے، ممرضہ کہتے ہیں نرس کو، ٹھیک ہے؟ ممرضہ کہتے ہیں نرس کو، ممرضتانی رحیمتانی، بہت رحم دل ها نرسز ہیں۔ هاتان هاتان ہاں هاتان آتانی، ایکسلنٹ، ایکسلنٹ۔ ڈیش ڈیش طلاب مجدون، طلاب مجدون، طالب کی جی جمع طلاب، هؤلاء
हाँ उलाई हाँ هؤلاء उलाई। अब देखिए तुल्लाब हादानी नहीं हो सकता क्योंकि दो नहीं है, दो से जायद है। तालिबुन नहीं जमा है, नहीं होगी तुल्लाबुन। अगर ये नहीं होगी तालिबानी 5 होता तो मिनट फिर हादानी होता, और हादिही हो नहीं सकता अच्छा क्योंकि ये मुअन्नस ठीक है। ओके अच्छा, जो स्पीक ना कर रहे हो वो थोड़ी देर के लिए चलो म्यूट कर पे लेंगे चले। अभी तो जाऊँ मैं भी क्लास में हाँ, थोड़ी सी बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, उसको जरा म्यूट कर बट अभी आज भी देर है थर्सडे भी लेट है मेरी दे। क्लास ओके, मिस हो रही थोड़ा बता दूंगी ना एक मिनट, मुझे ये नहीं पता मैंने तो चल रहा है कहा कि था कौन। मेरा भाई आ जाओगे अच्छा, सारी मैं बिजी है सिस्टर रखी सादी, आज ओके ठीक, कोई ठीक हो बात गया। नहीं मुझे सर कोई पहले बात सबको म्यूट ऑल करके कर दीजिए, फिर जो जिसको बोलना होगा वो अनम्यूट करके जी बोल जी सकते हैं। जी जी जी, शुक्रन। तो अब अगला है तुल्लाबुन मुजिद्दून। इसमें जवाब सबने दे दिया हा उलाई, सारे अग्री करते हैं इस पे, राइट? हा उलाई होना जी चाहिए, सर एवरीबडी जी सर एग्रीज, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अगला फल्लाहानी नशीतानी। इसमें हादानी हादानी, फल्लाहुन यानी फार्मर्स, ठीक है, किसान। तो दो हैं, मुसन्ना है, तो इस वजह से हादानी आना चाहिए। एक्सेलेंट। तो ये तो इंशाल्लाह कोई इसमें मसला होगा ही नहीं, और आगे भी इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। ये बहुत आसान टॉपिक है, इसमें इंशाल्लाह मसला नहीं होना चाहिए। अकमिल जुमल बिस्म इशारतिन मुनासिबिन, ठीक है। अब इसमें आपको उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, अब आपको खुद बताना है कि यहाँ क्या आना है, ठीक है। तो डैश डैश अतिफ्लु यहलुमु बिलहुर्रिया, डैश डैश अतिफ्लु, अतिफ्लु कहते हैं बच्चे को, यहलुमु यानी ख्वाब देखता है, ख्वाब देख रहा है वो, ठीक है। किसकी ख्वाब देख रहा है? अलहुर्रिया, अलहुर्रिया यानी आजादी की, ठीक है। अतिफ्लु यहलुमु बिलहुर्रिया, तो यहां पर क्या आना चाहिए? हाजा हाजा हाजा, ठीक है, हाजा, हाजा तिफ्लु, हाजा तिफ्लु, ये बच्चा ख्वाब देख रहा है आजादी की। डैश डैश ताइरानी हबीसानी फिल कफस, ठीक है। तायर किसको कहते हैं? तायर परिंदे को परिंदे को परिंदा कहते प्लेन। हैं। नहीं, याद रखिएगा, एक है तायर जिसको कहते हैं परिंदे को, और एक है ताइरा गोलता के साथ, वो प्लेन अच्छा होता है, ठीक है। तो इसमें हाँ, वो जी प्लेन सर। ताइरा, ताइरातानी अगर होता तो फिर वो प्लेन था, लेकिन ये तायर है, तायर यानी परिंदा। और कफस कहते हैं, कफस किसको कहते हैं? पिंजड़े को कफस कहते हैं, परिंदा पिंजड़े को कहते हैं। हाँ, केज। केज या पिंजड़ा जिसको कहते हैं, या और मुझे अल्फाज अभी नहीं याद आ रहे। तो बहरहाल केज है। और हबीस, हबीस यानी जकड़े हुए हैं या उन्हें बंद करके रखा हुआ है। तो ताइरानी हबीसानी, दो तो हाजानी आएगा परिंदे, रानी सर ठीक है। तारानी नहीं। हाजानी ताइरानी हाजानी, एक्सेलेंट, हाजानी, हाजानी ताइरानी हबीसानी फिल कफस। शाइरतानी मुबदिअतानी, शाइरतानी आतानी। आतानी हातानी, एक्सेलेंट, ठीक है। हातानी, 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 शायरा से शायरा है, फीमेल शायर है। शायरातानी, दो शायरा। मुबदिअतानी, मुबदि यानी जिसको कहते हैं ना कि खुद से चीजों को करने वाली, यानी बेमिसाल, ठीक है। यानी वो, उनके पास इनोवेटेड थॉट्स हैं, वो नए तरीके से शेर को अपने बयान करती हैं, यानी बिल्कुल उनका निराला अंदाज है। हातानी शाइरतानी मुबदिअतानी, ठीक है। इसी तरह अब तालुल मुकावमतिल मुंतसिरून, ठीक है। अब ताल, हाउलाई अच्छा पहले मैं इससे पहले ये आ जाऊं, अब तालुन, ये बतलुन की जमा है। बतल किसको कहते हैं, आपको पता है बतल? नहीं उस्ताद। नहीं सर अच्छा, ये लफ्ज याद रखिएगा, ये सीरत में आपको, जब अरबी में आप सीरत पढ़ेंगे तो ये आपको बार बार मिलेगा सहाबा के लिए। बतल कहते हैं हीरो को, जिसको हीरो यानी वो फिल्म वाला एक्टर वाला हीरो नहीं, जो सही में हीरो, बहादुर, ठीक है, दिलेर, ठीक है। तो बतल कहते हैं हीरो को, उसकी जमा है अब तालुन, अब तालुन, ठीक है। तो अब तालुल मुकावमा यानी रेजिस्टेंस के हीरोज, मतलब आप ये समझ जाए कि कहीं जंग हो रही है तो उसमें
जो है वो रेजिस्टेंस, मुकावमा यानी रेजिस्टेंस के। तो यानी एक फौज उन पर हमलावर हुई है और यहाँ से उस रेजिस्टेंस के हीरोज उनसे लड़ रहे हैं। अल मुंतसिरून यानी उन्हें विक्ट्री हासिल हुई है, यानी वो जीत गए हैं। अबतालुल मुकावमतिल मुंतसिरून, तो यहाँ पर कौन सा इस्मुल इशारा आना चाहिए? हाउलाई हाउलाई। अब्तालुल एक्सीलेंट। हाउलाई यानी तो उलाई का। या उलाई का भी आ सकता है, लेकिन हम अभी सारे करीब के जो है वो अच्छा सीगे यूज कर रहे हैं, ठीक है। करीब वाले जो हैं वो यूज कर रहे हैं, हाँ उलाई, ठीक है ना। कभी हम बईद वाले नहीं कर रहे, सब हमने करीब वाले ही इस्तेमाल किए। यानी यहाँ पर जैसे हाजा को हम जालिका भी कर सकते थे, लेकिन हमने वो नहीं किया। हम जो सिंपल, जो सामने सामने चीजें हैं, उनको जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। सारे जी क्लियर है? हाँ उलाई। जी ओके। जी सर। अल मुअल्लिमून मुखलिसून। अल मुअल्लिमून हाउलाई 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 हाउलाई। हाउलाइल मुअल्लिमून मुखलिसून, कि ये जो मुअल्लिम है, ये सारे जो मुअल्लिम हैं, ये सिंसियर हैं, मुखलिस हैं, ठीक है। अच्छा, अकमिल। अच्छा, ये पेस ठीक है ना, इस स्पीड से जो चल रहे हैं हम, ठीक है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना समझने में? नहीं सर। ओके इंशाल्लाह। ओके, बारकल्लाहु फीक। अच्छा, अकमिल बिस्मिल इशारतिल मुनासिब हस्बल मिसाल। जैसे यहाँ पर मिसाल में किया हुआ है, उसी तरीके से आपको बाकी को भरना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए जरा सा ध्यान से इसको करिएगा, ठीक है। हाजा हुआ अतिलमीजुल फाइज फिल मुसाबका। हाजा, देखें शुरू किया उन्होंने इसमुल इशारा से, फिर जमीर लाए हैं, हुआ अतिलमीज, ठीक है। यानी हाजा यानी ये, हुआ वो, तिलमीज अल्फाइज यानी कामयाब स्टूडेंट है, फिल मुसाबका कंपटीशन में। यानी जुमला किस तरह था? हाजा हुआ तिलमीजुल फाइज फिल मुसाबका। अब इसी नहज पर, इसी तरीके पे आपको बाकी जुमले को करना है, थोड़े से चेंजेस के साथ। अब इन्होंने क्या किया? हुआ को क्या कर दिया? हिया कर दिया। किया तिलमीज को क्या कर दिया? तिलमीजा कर दिया। फिल मुसाबका को वैसे ही रहने दिया। आपको इन दोनों जगह को अब इन सेंटेंस के मुताबिक भरना है, ठीक है। तो यूज योर हाजिही ब्रेन। हाजिही हिय हाजिही। तलमीज़ुतु अच्छा, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, ठीक है। हाजिही ये हाजिही ये तलमीज़तु या तिलमीजतु मीज़तुल फ़ाइज़तु अल्फाइजा बन जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। अल्फा, अल्फा, सॉरी, इज़तु अल्फाई जतु, ठीक है। अल्फाइजा क्यों? क्योंकि तिलमीजा हो गया, तो उसकी सिफत जो है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को भी हमने फीमेल बना दिया। अल्फाइज मेल के लिए था, अल्फाइजा फीमेल के लिए है, फीमेल। ठीक है। तो हादिही, एक मैं यहाँ पे भर देता हूँ एक मिसाल के लिए। हादिही हिया अतिलमीजु फाइजतु फिल मुसाबका। अब इसी नहज पर माशाल्लाह आपने बहुत, सबने बहुत अच्छे से किया, बारकल्लाहु फीकुम। अब तो अगला, मुसाबका मतलब। कंपटीशन, कंपटीशन। साबका युसाबिकु अच्छा कहते हैं जब सबकत ले जाने को कहते हैं ना, लेकिन जब दो लोग जी इकट्ठे काम में करते हैं तो फेल जो है वो बा मुफाअला में, दो लोग इकट्ठे काम कर रहे होते हैं और दोनों में कंपटीशन होता है, यानी दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, अल मुसाबका। तो इसको कंपटीशन को मुसाबका कहते हैं, अल मुसाबका। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। तो अच्छा, हुमा, ये इसमें क्या होना चाहिए? हुमा तिलमीजानी, हादानी आज़ानी आदानी, हादानी हुमा। तिलमिजानी अब देखिए हुमा तलमीज़ानी जो है मुसन्ना की फाइजतानी जमीर है, अतिलमीजानी। नहीं यहाँ पर क्या आएगा? फ़ाइज़ानी फाइजतानी अल्फाजानी, फ़ाइज़ानी अल्फाई जानी, ज़ानी मुसन्ना का सिगा आएगा। तो हमारा थोड़ा सा जो हमने मुसन्ना का जो किया था क्लास, उसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो रही है साथ साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। के हाजानी, मैं इसको नहीं भर रहा हूँ, हाजानी हुमत तिलमीजानी फाइजानी, फाइजानी फिल मुसाबका, ठीक है। सारे सारे एग्री करते हैं, कोई मुझसे मसला नहीं है? ओके। अच्छा, अगले आ जी जाते सर। हैं, थर्ड नंबर। हुम अतिलमीज, इसको आपको करना है। हाउलाई 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 हुम हाउलाई, तिलमिजानी हाउलाई तिलमिजानी तलामीज। अब यहाँ पर अतलामीज आ गया है, ठीक है, अतलामीज आ गया है। तो सिस्टर मुबशरा ने भी और सिस्टर मुताहा ने, इसका क्या होना चाहिए? सिफत अल्फाई
زونا فائز الفائزون جمع مذکر سالم کا صیغہ آئے گا، فائزون الفائزون، ٹھیک ہے، الفائزون، کیونکہ یہ جمع مذکر ہے نا، جمع مذکر یہ اچھا تلمیذ جو لفظ ہے اس کا جمع مذکر سالم نہیں آتا، تو یہ التلامیذ بنتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جمع تکسیر بنتا ہے، لیکن اس کی صفت جو ہے نا الفائز، اس کا جمع مذکر سالم بنتا ہے، تو اگر جمع مذکر سالم بنتا ہے تو ہم اسی کو لائیں گے، التلامیذ فائزون الفائزون، زونا ٹھیک ہے، الفائزون فی المسابقہ، ٹھیک ہے، ہؤلائی هم التلامیذ الفائزون فی المسابقہ، کلیئر ہے سب کے لیے؟ ٹھیک شکر۔ ہننا، یہ کیا ہے؟ ہننا، یہ فیمیل جمع کے لیے آپ کو جس طرح پتا ہوگا ہننا، تو یہ کیا ہونا چاہیے؟ ہؤلائی ہؤلائی هؤلاء ہونا چاہیے، کیونکہ جمع میں میل فیمیل کا ڈفرنس نہیں ہے، تو ہؤلائی ہن التلامیذات الفائزات فائزات الفائزة ہاں، تو الفائزة ہمیں اب جمع مذکر الفائزات مؤنث الفا الفائزات ذات ذاتی نہیں، ذاتی نہیں، الفائزات، کیونکہ یہ رفع کی حالت میں ہے، التلمیذات الفائزات، یہاں پر ہم نے نصب یا جر کی حالت ابھی نہیں لایا نا، اگر نصب یا جر کی حالت میں ہوتا تو جمع مؤنث سالم نصب اور جر کی حالت میں الفائزاتی، مسلمات اس طرح بنتا ہے نا، تو یہ الفائزاتی ہوتا، لیکن یہاں پر تو کوئی ہمارے پاس وجہ نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہؤلائی ہن التلمیذات الفائزات فی المسابقہ، یہاں پر کوئی نصب یا جر کی صورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ جی استاد الحمدللہ۔ اچھا، اگلے پر آ جاتے ہیں، صح ما تحتہ خط فیما یلی، جس کے نیچے خط کشیدہ ہے یعنی لائن کھینچی ہوئی ہے، اس کو آپ نے درست کرنا ہے کیونکہ یہ بظاہر غلط لکھا ہوا ہے۔ تو پہلا ہے ہاذہ لاعب قوی، لاعب کس کو کہتے ہیں؟ کھلاڑی کھلاڑی، ایکسلنٹ، پلیئر کو کہتے ہیں۔ اچھا سسٹر مطاہا، کریکٹ ضمیر کو اس کو اسم الاشارہ کو کرنا ہے، نہ کہ اس کے بعد جو مشار الیہ اس کو نہیں کرنا، خط حمزہ ازا لاعب قوی، ہاذا ہونا چاہیے، ہاذا لاعب قوی، ٹھیک ہے نا، ہاذا لاعب قوی۔ اگلا ہؤلائی کتابان مفیدان، ہاذانی هذان ہاذانی کتابان ہاذانی کتاب مفیدہ مفیدانی، یہ دو مفید کتابیں ہیں۔ ہاذا حدیقۃ واسعہ، ہاذہ هذه حقیدۃ هذه واسعہ ہاذہ، کیوں؟ کیونکہ حدیقۃ بولتا یہ مثنیٰ ہے، سوری مؤنث ہے، مثنى تو مؤنث ہے، سوری مؤنث ہے، تو ہاذہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہاذہ حدیقۃ واسعہ، ہاتانی حجاج بیت اللہ، اولائی هؤلاء هؤلاء ہؤلائی حجاج، ٹھیک ہے، حاج جو حج کرنے والے ہیں ان کے لیے جمع جو ہوتی ہے وہ حجاج حجاج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، حاج کی جمع حجاج، ٹھیک ہے، حاجن کی جمع حجاج، ہاں تو ہونا چاہیے ہؤلائی حجاج بیت اللہ، یہ اللہ کے گھر کے حاجی ہیں، واضح ہے یہاں تک؟ کلیئر ہے سب کے لیے؟ جی چلو اوکے، ہاذانی وردتانی متفتحتانی، وردتن، هاتان وردتن، هذه هاتان ہاذ ہی مستحتان نہیں، ایک منٹ، ہاں ایک منٹ، جس نے بھی کہا ہاذ ہی تو یہ ہاذ ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ وردتانی ہے، مثنیٰ ہے، جی اور هذا وردتن جو کہ فیمیل ہے اس کا مثنیٰ ہے، تو اسم الاشارہ کیا ہونا چاہیے؟ مثنیٰ ہونا هؤلاء چاہیے اور فیمیل ہونا چاہیے، تو کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہاں هذا هاتان ہاں تانی ہونا چاہیے، ہاں هاتان تانی، ہاں تانی وردتانی متفتحتانی، ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ جی سر اوکے، آل استاد رائٹ، وردتانی means flower فلاورز، فلاور جی جی، وردتانی متفتحتانی، flower میرے حساب سے وہ کھلے ہوئے جو پھول ہوتے ہیں نا، کھلے ہوئے پھول، کھلے ہوئے پھول، متفتحتانی، ٹھیک ہے، متفتحتن یعنی کھلے ہوئے، ہاتانی وردتانی متفتحتانی۔ سر فورتھ والا،
फोर्थ वाला कौन सा सिस्टम मुबशर? हाँ था ये। अच्छा, ये मैंने कहा था कि हा उलाई होना चाहिए। हा उलाई हुज्जाजु बैतिल्लाह, ये अल्लाह के घर के हाजी है, क्योंकि ये प्लूरल है ना, हुज्जाज, हाजियों की जमा। हाउलाई होना चाहिए। हाँ, तो ये हा उलाई होना, मैंने इसको लिखा नहीं है लेकिन हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट, सिल मिनल मजमुआती हमजा बिमा युनासिबुहा मिनल मजमुआती बा, या अलिफ या बा आप कह लें। यानी यहाँ पर दो कॉलम्स हैं, इनको आपने मैच कराना है। ठीक है, यू हैव टू मैच देम। तो पहला है, इस तरफ से पढ़ते हैं ताकि आसान हो। अलहासूबु मिन मुख्तराआत अल असर अल हदीस। अलहासूब किसको कहते हैं? अकाउंटेंट। क्या कहा आपने? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट। ओ नहीं, नहीं, या आपने माना तो सही कहा है, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर मुराद है। ठीक है, अलहासूब जो है वो कंप्यूटर के माने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अलहासूब मिन मुख्तराआत अल असर अल हदीस। मुख्तराआत यानी इन्वेंशन है, अल असर यानी आज के दौर की, रीसेंट। अल हदीस यानी रीसेंट, अल असर यानी एज के। अल हासूब कंप्यूटर रीसेंट टाइम के इन्वेंशन है। ठीक है, ये इसका जुमले का माना होता है, अल हासूबु मिन मुख्तराआत अल असर अल हदीस। ठीक है, अल असर अल हदीस यानी रीसेंट टाइम, रीसेंट टाइम की। तो इसके लिए क्या आना चाहिए अल हासूब के लिए? हादा हाजा हादा आना हाजिही। चाहिए। ठीक है, हादा, हादा अल हासूबु मिन मुख्तराआत अल असर अल हदीस। ठीक है, कि हासूब जो है वो रिसेंट टाइम की इन्वेंशन है। ये जो हासूब है ये रिसेंट टाइम की इन्वेंशन है। अल मुअल्लिमून अल मुखलिसून फी अमलिहिम। का है नहीं। अजान। अल मुअल्लिमून, अल मुअल्लिम जमा मुजक्कर सालिम, अल मुअल्लिमून कई सारे मुअल्लिम, टीचर्स। सर अल मुअल्लिमून सर मुखलिसून। हाँ अच्छा, इन्होंने, हाउलाई। अच्छा मैंने नीचे हाउलाई दिखाया होना नहीं ना चाहिए। ऑप्शन। अच्छा, आई एम सो सॉरी, मैंने नीचे सही से दिखाया नहीं आप लोगों को, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। ये है ना ऑप्शन, हाउलाई। हा उलाई है ना ऑप्शन। हाउलाइल जी मुअल्लिमून मुखलिसून फी अमलिहिम, कि ये जो मुअल्लिमीन हैं, ये जो टीचर्स हैं, ये अपने अमल में, अपने काम में मुखलिस हैं, सिंसियर हैं। ठीक है, अच्छा, अगला, अत्ताइरतानी मुहल्लकतानी फिल जवी। हातानी। हातान। हातानी। हाता। अच्छा, ये वो तायरा है जिसके जिक्र हम पहले कर रहे थे। ये तायरा है, ये प्लेन है। मुहल्लकतानी यानी चक्कर लगा रहा है। मुहल्लकतानी फिल जवी यानी आसमान में या एटमॉस्फेयर में ये चक्कर लगा रहा है। अब तायरा तानी है, दो तायरा है, तो ये क्या होना चाहिए? हा, हातानी आना हा हातानी। तानी आना चाहिए, क्योंकि तायरा है गोलता के साथ। ठीक है, तो ये मुअन्नस है, तो इसके लिए हा तानी आना चाहिए। ठीक है, हा तानी तायरतानी मुहल्लकतानी फिल जवी। ठीक है, कि एटमॉस्फेयर में ये दो तायरे या दो प्लेन्स जो है ना चक्कर लगा रहे हैं। हो गया क्लियर? जी। जी उस्ताद। ओके, अच्छा, शायरानी फिलस्तीनियानी मुबदिआनी। हाजानी। हाजानी। हाजानी शायरानी शायरानी फिलस्तीनियानी, यानी ये दो फिलस्तीनी शायर बड़े नायाब हैं। ठीक है, बड़े जो हैं वो इनोवेटिव हैं। फेमस। हाँ नहीं, इनोवेटिव के मान में आता है। मुब्दिआनी यानी यानी वो इब्दा करते हैं, यानी उन, ये नहीं कि वो किसी को कॉपी कर रहे हैं, मतलब दे आर, किस तरह मैं कहूँ, पहली पहली दफा जो चीज बनाते हैं, हाँ पहली दफा, यानी इब्तदा जैसे करते हैं। इन्वेंशन। इजाद वाले। इन्वेंशनल नहीं है। इंग्लिश में इसके लिए एक लफ्ज है, या इनोवेटिव कह लें, इनोवेट। इनोवेटिव इनोवेशन। कह लें, या फिर अभी मेरे जहन में वो लफ्ज नहीं आ रहा। तो यानी उर्दू में सर इजाद करने वाले होगा इजाद ना। करने वाले, हाँ इजाद करने वाले, यानी उनसे पहले उस तरह का काम किसी ने नहीं किया, या फिर उनकी शायरी में कुछ ऐसी बात है जो उन्हीं के लिए खास है, या वही सबसे पहले उसको करने वाले हैं। ठीक है, इस तरह। हाँ, यूनिक है, एग्जैक्टली, यूनिक इज द वर्ड। मखसूस मखसूस सर। हाँ यूनिक, हाँ मखसूस या यूनिक या मुनफरिद, मुनफरिद भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा,
تو یہ ہو گیا. اچھا، الثورۃ من اجل الحریہ. الثورۃ هذه 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 الثورہ. هذه الثورہ. ایک منٹ، ہاں مجھے ابھی ذہن میں الثورہ، یہ ایجیٹیشن کو کہتے ہیں ثورہ کو. ایک منٹ، ہاں آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد ہے ثورہ کا معنی یا پتہ ہے؟ نہیں سر. ہاں، یہ جو ثورہ کہتے ہیں ریولیوشن کو، ٹھیک ہے. الثورۃ من اجل الحریہ، یعنی یہ جو ریولیوشن ہوتا ہے یہ فریڈم کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ انقلاب کو بھی کہتے हाँ ہیں، جی اردو میں انقلاب کہتے ہیں. انقلاب، جی انقلاب. ثور کی وجہ سے. جی انقلاب جو ہے وہ آزادی کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے. انقلاب جو ہے وہ آزادی کے لیے ہے، آپ کہہ سکتے ہیں آزادی کے لیے یہ انقلاب ہو رہا ہے. تو یہ الثورہ چونکہ مؤنث ہے اس وجہ سے ہاذ ہی ہونا چاہیے، جیسا کہ آپ سب نے کہا. الحمدللہ. اب اگلے پر آ جاتے ہیں. اختر اسم الاشارۃ المناسب فی الشکل المقابل مما یلی. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ کو ان میں سے صحیح آپشنز چوز کرنا ہے. باب مغلق. باب هذا 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 باب مغلق. هذا باب مغلق. یہ بند دروازہ ہے، ٹھیک ہے. بند دروازہ دروازہ ہے. ہے. باب ڈور، مغلق کلوزڈ، ٹھیک ہے. معلمتانی مخلصتانی. ہاتانی آتانی آتانی معلمتانی. معلمتان ایکسلنٹ. حقیبۃ کبیرۃ. هذه هذه حقيبة كبيرة. هذه حقیبۃ کبیر. حقیبہ بیگ کو کہتے ہیں، سوٹ کیس کو. کبیرہ بڑے سائز کا. معلمون واثقون من انفسهم. هؤلاء هؤلاء معلم. ہؤلاء معلمون واثقون من انفسهم، یعنی واثقون یعنی وہ اپنے آپ پر سیلف ڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے. وہ اپنے آپ پر، یعنی وہ سے کہتے ہیں نا کہ سیلف میڈ ہے. من انفسهم یعنی وہ کسی پر اور پر وہ نہیں کرتے اعتماد، ان کو خود پر اعتماد ہے. معلمون واثقون من انفسهم، ٹھیک ہے. بیتانی کبیران المساحہ. آتانی هذان آدانی بیتانی کبیران نہیں، ہاذانی ہونا چاہیے. بیتن یہ گولتا والا بیت نہیں ہے نا، بیت تو مذکر ہے، بیتانی دو مذکر. ہاذان ہاں تو ہاذانی بیتانی، یہ دو گھر کبیرانی بڑے ہیں. کس اعتبار سے؟ اپنے مساحہ کی وجہ سے، اپنے اس کا جو صحن ہے وہ بڑا ہے، ٹھیک ہے. صحن جو گھر کا ہوتا ہے، یارڈ، وہ بڑا ہے. کبیران سر واسقون مطلب واثقون. وثقا یثقو یعنی ٹرسٹ کرنا، اعتماد کرنا. واثقون من انفسهم، اچھا، ٹھیک ہے. اور انفسهم مطلب دم پر، سیلوز. خود پر. انفس یعنی خود پر. انفس، خود نفسا نفس سے ہے، نفس کی جمع ہے جی انفس. جی سر، جزاک اللہ خیر. اختر الکلمہ المناسبہ لاسم الاشارہ. اب اس میں بیچ میں آپ کو پر اسپیس کو بھرنا ہے. ہاذا ڈیش ڈیش قدیم. ہاذا بیت بیت قدیم. بیت یہ گھر پرانا ہے، قدیم ہے یعنی پرانا ہے. ہاذا بیت قدیم. اب ذرا جلدی کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، حالانکہ بہت چیزیں تھیں اس میں، لیکن کوشش کریں گے کہ باقی چیزیں، یا اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو گروپ میں بھیج دوں گا یہ ڈاکیومنٹ، آپ چاہیں تو خود سے سالو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. کچھ سمجھنا ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ہاذا، اچھا یہ تو ہو گیا. ہاذہ جمیلہ. کتب جمیلہ كتب قطۃ، قطۃ کس کو کہتے ہیں؟ کٹن. كتب کٹن کو، ہاں، یا بلی کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بلی کو، ٹھیک ہے. کٹن یا چھوٹی بلی آپ کہہ لیں اس کو. قطۃ اس وجہ سے ہاذہ آیا ہے. جمیلہ آپ کو پتا ہے خوبصورت. ہاتانی ڈیش بنتانی بنتان بنتان بنتانی بناتن، سوری، بنتانی. بنتانی یعنی بیٹیاں، ٹھیک ہے، دو بیٹیاں. بنتن ایک بیٹی، بناتن کئی ساری بیٹیاں. تو چونکہ ہاتانی آیا ہے تو دو چھوٹی بیٹیاں، صغیرتانی، اسی وجہ سے صغیرتانی آیا ہے. ہؤلائی طلاب مؤدبون مؤدبون مؤدبون، ٹھیک ہے. مؤدبون مؤدبون مؤدب یعنی بادب، ٹھیک ہے، یعنی سلیقے والے آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مؤدبون، ٹھیک ہے. مؤدبون کیوں آیا؟ کیونکہ طلابن آیا تھا. طلابن جمع ہے، اس وجہ سے یہ جمع ہے.
हाजानी डैश मुस किरदानी हाँ फरदानी किरदान किरदानी हाँ हाँ, फरदानी हम्म, एक मिनट हाँ। हम्म, ये है हाजानी मुसल्लियानी, और बीच में निर्दोन, आपको पता है किसको कहते हैं? बंदर बंदर बंदर, ठीक है, बंदर को कहते हैं। हाँ, तो दानी हाँ, मुसल्लिन कहते हैं एंटरटेनिंग को, ठीक है, यानी जो बड़ा आपको एंटरटेन करे। तो हाजानी क्या होना चाहिए? किरदानी किरदानी। किरदानी ये बंदर जो है वो क्या है? मुसल्लियान बड़े आ, क्या कह सकते हैं इसको उर्दू में? मुसल्लियानी, दो एंटरटेनमेंट बंदर एंटरटेनमेंट को हाँ उर्दू में क्या कह सकते हैं? मुसल्लियानी, मुसल्लियानी, यानी बड़े तमाशाई कहते हैं इसको, उर्दू में तमाशाई। तमाशाई, हाँ तमाशाई आप कह सकते हैं, या फिर बड़े, चले अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा उर्दू के अल्फाज। हाँ, मजाही, मजाहिया हैं, ये भी कह सकते हैं, मजाह को देख कर आए। मजाहिया हाँ, मजाहिया हैं जी। हव्विल मुब्तदा फी कुल्लिम मिन अल जुमल आतिया इला जमअन। अब जो इसमें इस्मुल इशारा जो है ना, इसको उन्होंने कहा है कि आपको इस लफ्ज को जमा में बनाना है, और फिर इसके साथ इस्मुल इशारा को इस्तेमाल करना है। जैसे उन्होंने एक मिसाल की है कि हाजा बैतुन को उन्होंने क्या किया? बैतुन की जमा बुयूतुन। बुयूतुन लेकिन जब चूंकि बुयूतुन कर दिया, अब ये गैर आकिल की जमा हो गई। जो गैर आकिल हैं उनकी जमा के लिए वाहिद मुअन्नस आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, वाहिद मुअन्नस। हालांकि अगर ये रजुलुन होता, रिजालुन, तो ये हाउलाई रिजालुन हो जाता। लेकिन चूंकि ये बुयूतुन हो गया, जो कि गैर आकिल की जमा है, इस वजह से वाहिद मुअन्नस से हम इनको रेफर करेंगे, हाजिही हाजिही बुयूतुन, ठीक है। तो ये एक अहम उसूल है जो याद रखिएगा, हाजिही बुयूतुन। इसी तरह हाजा नजमुन, इनको इन्होंने कर दिया नुजूमुन, तो ये क्या आना चाहिए? हाजिही हादिही नजमुन हाजिही नुजूमुन, क्योंकि अच्छा नजम, मुअन्नस है। हाँ नजम, नजम जो है वो गैर आकिल की जमा है, यानी नजम यानी स्टार, उसकी जमा नुजूम, तो गैर आकिल की जमा है, इस वजह से हाज ही होगा। इसी तरह हाजा दरसुन, ये दुरूस बन गया, तो हम क्या कहेंगे? हाज ही दुरूस। हाजिही हादिही दुरूसुन जी, हाज ही दुरूसन। हाजा कलमुन, हाजिही हादिही हाजिही अक़लाम अक़लाम अक़लामुन हाजा बाबुन, हाजिही हाजिही अबवाब हादिही हाजिही अब्वाब अबवाब, हाजा नहरुन, हाजिही हाजिही हादिही अनहरुन अनहारुन बिल्कुल, हाजा जबलुन, हाजिही हाजिही जिबालुन, जबल हादिही यानी पहाड़। जिबालुन हाजा कल्बुन, हादिही हाजिही किलाबुन हाजिही किलाबुन किलाबुन किलाबुन, ठीक है, कल्बुन कुत्ते की जमा। हाजा बहरुन, हाजिही हाजिही बिहारुन, बहारुन हादिही बिहारुन बिहारुन, ठीक है, बहर की जमा। हाउलाई होगा या हाउलाई किलाबुन। हाँ उलाई, किलाब जो है ना, ये गैर आकिल ही शुमार होता है, ठीक है,